शरद बूंद बसुर मावल कुसुम बसंत गणंत न आवे। रव सस किरणा उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन भल्या न जुगावे। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा परम सन्मान योग जुगो जुग अटल रहमतां दे सागर बख्शिशां दे भंडार सर्ब सांझी वालता दे पैगंबर मनुखता दे रहबर शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलां पास सुभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों वड भागे हाँ जिन्हां नूं सत संगत दे महान तीरथ ते जुड़ बैठ के अपने मन तो विकारां दी मैल नूं धोण दा सुभागा समा प्राप्त होया है। आप जी ने गुरु ज्ञान दी रसना तो अमृतमयी बाणी दे रस भिन्ने शब्द कीर्तन श्रवण कीते हन। उपरंत दास नूं कुछ कुछ समा गुरमत विचार करन दा प्राप्त होया है जो कल 16 अप्रैल का दिन लंघ के गया है। गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत ने कल दे दिन दे मुतलक अपने गुरु साहिबाना दे ज्योति जोत समाउण दे दिन और 2 गुरु साहिबाना दे गुरता गद्दी दिहाड़े मनाए हैं। सतगुरु धन श्री गुरु अंगद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी 1552 दे विच अपनी थां ते उत्तराधिकारी गुरु अमरदास साहिब महाराज नूं बना के परपुर प्याना कर गए सन। और सतगुरु धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज ने दिल्ली की धरती ते आख्या सी बाबा बसे जे ग्राम बकाले बन गुर संगत सदा संभाले। गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज ने यह संकेत दे के गुरता गद्दी 9वें पातशाह नूं दे के ते 1664 ईस्वी दे विच दिल्ली की धरती ते 8वें पातशाह ज्योति जोत समाए सन। 2 गुरु साहिबाना दा ज्योति जोत समाउण दा दिन और 2 गुरु साहिबाना दा गुरता गद्दी दिहाड़ा साडी कौम ने कल मनाया और आपां इस मुतलक अज कुछ कुछ समा विचार करनी है। सर्बत संगत विचारां दी आरंभता तो पहला पुत्रां दे दानी कलगीधर पिता दी बख्शी फतेह प्रवान करो ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा अमरदास जी का जन्म बासरके की धरती ते 1479 दे विच पिता तेजभान दे घर हुंदा है और बचपन तो ही पिता पुरखी कर्म बाबा अमरदास करते रहे। 1521 तो
देवी के दर्शनां दे वास्ते जाना शुरू हो गए ते 1541 सन तक लगातार लगभग 20-21 साल बाबा अमरदास पिता पुरखी कर्म तीर्थां ते इशनान करना, जातां पातां दे वहम भरम और सुच भेट सुच झूठ दा वितकरा अपने मन अंदर पाल के अपनी जिंदगी अते जीवन दे लगभग 62 साल इन्हां बतीत कीते। देवी दे दर्शनां तो वापस परतदिआं इन्हां दा मिलाप एक वैष्णव साधु दे नाल हुंदा और वो सतगुरु नूं ये सवाल करदा भी मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा हां तुहाडा गुरु कौन है, किस गुरु दे तुसी सेवक हो, किस गुरु दे चेले हो। आपां काफी दिन इकट्ठियां रह के अपनी जिंदगी दे पल बतीत कीते हन। मैं ते धर्म अपने दे विच बड़ा परपक्क हाँ, तुहाडे हत्थां दा तैयार कीता प्रशादा छकदा रहा, पर अपनी गल्लां बातां दी सांझ तो उपरंत मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा तुहाडा गुरु कौन है। बाबा अमरदास दा जवाब है कि मैं अजे गुरु धारण नहीं कीता, गुरु वाला नहीं। जदों ये गल वो साधु सुनदा है, वो कहता उम्र तो भावें तुहाडी काफी हो गई है पर अजे तक गुरु धारण नहीं कीता। कहते नहीं, सतगुरु की बाणी का वचन है, सतगुर जेवट गुर नहीं कोई निगुरे का है नाउ बुरा। भी सतगुरु वर्गा कोई गुरु नहीं ते निगुरे बंदे का नाम लेना भी बुरा है। जां भट्ट साहबान कहते जिन गुरु ना देखियो नह कियो ते अज्ञात संसार में। जदों अपने घर जाते ने मन विच उस साधु दे कहे हुए बोल बार बार वजदे ने भी मैं नगुरा अजे तक गुरु धारण नहीं कीता। इच्छा प्रगट हुंदी है 62 सालां दी उम्र दे विच गुरु वाले बनन दी। वैसे बाणी दा एक वचन है, फरीदा काली जिन्नी ना राविया धौली रावे कोए, कर साई स्यों तिरहड़ी रंग नवेला होए। फरीदा काली धौली साहिब सदा है जे को चित करे, अपना लाया पिरम ना लगई जे लोचा सब कोए। घर विच पहुंचे ते इन्हां दे सक्के भरा दी नौ बीबी अमरो गुरु अंगद साहब महाराज दी सपुत्री, क्योंकि गुरु अमरदास साहब 4 भरा सन। साडी कौम की तरासदी है, साडे तीजे गुरु ने। ते जे मैं हुण पुछां बैठी संगत तो भी तीजे गुरु गुरु अमरदास साहब महाराज के भरावां दे नाम की सन, किसी नूं पता नहीं होना। तीजे पातशाह साडे गुरु रहे ने। 17 रागां विच उन्हां बाणी उचारण कीती। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च दर्ज है। ये हालत है साडी कौम दी भी सानू अपने इतिहास तो इन्ना को ज्यादा दूर भी रखा गया। असी ना इतिहास लिखिया और ना असी इतिहास पढ़ के राजी। बाबा अमरदास 4 भरा सन। वड्डे बाबा अमरदास, छोटे ईश्वरदास, उस तो छोटे खेमराए ते सब तो छोटे सन मानक चंद। इस मानक चंद की सकी नौ सी बीबी अमरो। जदों घर विच सवेरे दुध रिड़कदी है तो मारू राग का एक शब्द पढ़ती है, करनी कागद मन मसवानी बुरा भला तो लेप भये। ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए तब गुण नाही अंत हरे। चित चेत सकी नहीं बाबरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। इसे ही शब्द दियां अखीरलियां पंक्तियां सन। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन ते तलाग रही। कोयले पाप पड़े ते सुपर मन जलिया सन्नी चिंत भई।
ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਨੇਹਾ ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦੇਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਾਇਆ ਆਰਨ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਆਹਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤੇ ਤਲਾਗ ਰਹੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਆਹਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤੇ ਤਲਾਗ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਜਲਿਆ, ਮਨ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸੰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਉਸ ਔਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਸੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਛੁੱਲ ਥੁੱਲ ਕੇ ਸੰਨੀ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ। ਮਨੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੰਗਾਲਿਆ ਲੋਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਾਲਿਆ ਲੋਹਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੰਗਾਲੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਤਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਆਹਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤੇ ਤਲਾਗ ਰਹੀ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸੇ ਉੱਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਨੇਹਾ ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦੇਹਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਧੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੇਧ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵੀ 62 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸਹੁਰੇ ਦਾ, ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਹਾਂ। ਨੂੰਹਾਂ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਵਰਗੀਆਂ। ਸਹੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, 62 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 1541 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਛਾਪ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ 1552 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਜ਼ਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਢੋ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਝਾੜ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤੂ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਕਠੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹਨ ਇਹ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਮਲ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ,
ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਦਾਤੂ ਜਵਾਬ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਾਜ਼ੀ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੱਤ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤੂ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹ ਗੱਲ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1558 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੌਲੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੌਲੀ ਦਾ ਕੜ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੌਲੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਇੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਰੀ ਰਾਮ ਤਪਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੂਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਖੂਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੌਲੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਹਰੀ ਰਾਮ ਤਪਾ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਨਾਮ 2 ਮੋਹਰਾਂ, ਫਿਰ 3 ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ 4-5 ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਰੀ ਰਾਮ ਤਪਾ ਵਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਘਰਵਾਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 2-3 ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਕਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਘਰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਹੈ ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਲੋਭੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਅੰਦਰ ਜਾਗਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾ ਜੁਕੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਗਲਾ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਗਲਾ ਹੈ, ਬੈਸਾਧ ਜਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਥੋੜਾ ਛਕ ਕੇ ਆਈ, ਪਰ 3-4 ਵਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਧ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਹਰੀ ਰਾਮ ਤਪੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਾ, ਡਿੱਗਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਕੁਰਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਤਪੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
केवल इत्थे सोने दियां मोहरां लैण वास्ते घल्लिया और मेरे पिता दे कहण ते मैं आया। जदों उस तपे दा पाग गोइंदवाल साहिब दी धरती ते भरी संगत दे इकट्ठ विच टुटा ते सतगुरु ने बाणी दे विच आखिया, तपा ना होवे अंदरों लोभी, नित माया नूं फिरै जजमालिया। जिथे छोड़ा धन वेखै, तिथे तपा भिटै नाही। धन बहुते डिठै, तपै धर्म हारिया। सतगुरु सच्चे पातशाह ने बाणी दे विच आखिया, कहंदे अगों दे सद्या। पहलां ते आदर मान दे नाल तपे नूं सद्या गया, पर पहुंचया नहीं। अगों दे सद्या, पहलां बुलाण ते भी नहीं आया। पिछों दे पछताए कै, बाद चों पछता के तपै पुੱਤ विच बहालिया। लिया कि उन्हें अपना पुत्र सतगुरु दे लंगर दे विच बिठाउण दी कोशिश कीती, पर सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे जदों तपे दा पाज फुकड़ गया ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने बाणी च आखिया, तपा ना होवे अंदरों लोभी, नित माया नूं फिरै जजमालिया। जिथे थोड़ा धन वेखै, तिथे तपा भिटै नाही। धन बहुतै डिठै, तपै धर्म हारिया। जदों उस भेखी तपे दा पाग उगड़िया ते सतगुरु गुरु अमरदास साहिब महाराज सच्चे पातशाह दी वडियाई होर संसार दे विच होई, जिन्हों बाबा सत्ता ते बलवंड जी ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी दे विच आखिया है, प्यू दादे जे विहा पोता प्रवान। उन्होंने बाणी दे विच बाबा सत्ता ते बलवंड जी ने प्यो सतगुरु गुरु अंगद साहिब नूं ते दादा गुरु नानक साहिब नूं आखिया तीजे पातशाह दा। कहंदे प्यो दादे जे विहा पोता प्रवान। कहंदे जिवें प्यो गुरु अंगद साहिब ते दादा गुरु नानक साहिब प्रवान होए, इसे तरह वो भी प्रवान होए। ते पातशाह ने जदों भट्टां ने बाणी दे विच गल कीती, वो तीजे पातशाह नूं कहंदे आप नारायण कलाधार जग मह परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। ते जदों भट्ट गोइंदवाल साहिब दी धरती ते पंजवें पातशाह दे दरबार जाके तीजे पातशाह दी उस्तत करदे ते वो कहंदे तीजे पातशाह रहियो संत हूं टोल साध को तेरे डिठे। कहंदे सतगुरु असीं संत लभदे सां तेरे वर्गा, पर सानू कोई सच्चा नहीं मिलिया, भेखी ते पखंडी मिले अज तक। कहंदे रहियो संत हूं टोल साध को तेरे डिठे। वो कहंदे सन्यासी तपस्वी मुखों पंडित मिठे, बरस एक हाँ फिरियो किने ने परचो लायो। कहतियां कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे, तिन के गुण हम क्या कहों। गुर दई मिलायो भिखिया, जिव तू रखें तिव रहों। उन्होंने आख्या हुण सानू सच्चा गुरु गुरु अमरदास मिल पिया। जिवें गुरु अमरदास रखेगा, गुरु दे भाणे गुरु दे हुक्म विच रहांगे। ते भट्ट साहिबान कहंदे चरण तां पर सकियाथ, चरण गुर अमर पवल रै। हाथ तां पर सकियाथ, हाथ लगे गुर अमर पै। जीही तां पर सकियाथ, जीही गुर अमर भणिजै। नैन तां पर सकियाथ, नैन गुर अमर पखिजै। श्रवण तां पर सकियाथ, श्रवण गुर अमर सुनिजै। सकियाथ सोहियो जित ही बसै, गुर अमरदास निज जगत पित। सकियाथ सो सिर जालप भणै, जो सिर निवै गुर अमर नित। भट्ट साहिबान कहंदे ओ चरण भले ने, पैर चंगे ने जेड़े गुरु अमरदास साहिब दे दसे राह ते तुरदे ने। ओ हथ भले ते चंगे ने जेड़े हथ गुरु अमरदास दी दसी किरत करदे ने। ओ कंन चंगे ने भले हन सोहणे शोभनीक ने जेड़े तीजे पातशाह गुरु अमरदास साहिब जी दी उस्तत सुनते ने। वो जीव भली ते चंगी सुहावी है जेड़ी जीव तीजे पातशाह दी वडियाई करती है। वो अखां धन ने जेड़ियां गुरु अमरदास साहिब महाराज नूं देखदियां। वो हिरदा धन है जिथे गुरु अमरदास की बाणी ते शब्द वसे है। वो सिर भला है
ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜੰਗੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 1 ਟਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆ ਵੇਖ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਰਸਮ, ਘੁੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਿਖਾ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। 1552 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਦਿਨ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਆ ਖਾਧੈ ਕਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਮਣ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਕਿਆ ਮੇਵਾ ਕਿਆ ਘਿਓ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ, ਕਿਆ ਮੈਦਾ ਕਿਆ ਮਾਸ, ਕਿਆ ਕੱਪੜ ਕਿਆ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ, ਕੀਚੈ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ, ਕਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਆ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ, ਆਵੇ ਮਹਿਲੀ ਬਾਸ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੇ ਟੋਲ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੀਣਾ ਖੁਰਾਕ ਮੈਦਾ ਮਿੱਠਾ ਘਿਓ ਤੇ ਮਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹੱਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਨ। 22 ਮੰਜੀ ਦਾ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੁਬਾਣੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 15 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਔਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜੋ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ।
खुद आप बाणी पढ़िए, विचारिए। हर एक गुरु का सिख बहुते नहीं तो घट्टो घट एक सहज पाठ अपनी जिंदगी च अर्थां समेत करे भी सतगुरु की बाणी सानू सेध की दे रही है, तां साडा आया सफल हो सकता। भुल्ला मेरियां बचन सतगुरु जी दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।